ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ جموں کشمیر میں انتخابات کرانے کا فیصلہ ای سی آئی کو لینا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کو اسمبلی انتخابات شروع کرنے کی ہدایت پر قدم اٹھانا پڑا۔ الیکشن کمیشن کو شرم سے سر جھکانا چاہیے، عمر عبداللہ کا بیان۔ جے اینڈ کے ٹیچرز ایسوسی ایشن نے جے اینڈ کے امپلائیز کوآرڈینیشن کمیٹی کے تعاون سے ٹاؤن ہال ہندواڑہ میں منشیات کی لت اور سائبر کرائم پر ایک روزہ بیداری پروگرام کا کیا انعقاد۔ محکمہ دیہی ترقی اور پنچایت راج بلاک کاکا پورہ نے پلوامہ میں بلاک دیوس کا کیا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر پلوامہ ڈاکٹر بشارت قیوم، ایس ایس پی پلوامہ محمد یوسف کی شرکت۔ ڈوڈا خطے میں ہم آہنگی اور شمولیت کو فروغ دینے کے لیے ہندوستانی فوج کا اہم اقدام۔ 10 سے 11 جنوری تک سپورٹس سٹیڈیم ڈوڈا میں اپ سدبھاونا کے تحت ریسلنگ چیمپئن شپ کا انعقاد۔ اور اس سال سردیوں میں بھی گلمرگ میں خشک موسم، برف باری نہ ہوئی تو موسم گرما شدید ہونے کا امکان۔ عمر عبداللہ نے جتائی تشویش، ایکس پر پوسٹ کی تصویریں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر میں انتخابات کرانے کا فیصلہ ای سی آئی کو لینا چاہیے تھا، لیکن سپریم کورٹ کو اسمبلی انتخابات شروع کرنے کی ہدایت پر قدم اٹھانا پڑا۔ یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کو یہاں اسمبلی انتخابات کا عمل شروع کرنے کی ہدایت دینی پڑی۔ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو شرم سے اپنا سر جھکا لینا چاہیے اور یہاں تک کہ لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ یہاں انتخابات کروانا الیکشن کمیشن اور مرکزی حکومت کا فیصلہ ہے، لیکن بدقسمتی سے دونوں نے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ لوگ بجلی کو لے کے پریشان ہیں، لوگ پانی کو لے کے پریشان ہیں، لوگ راشن کو لے کے پریشان ہیں۔ موسم ایسا رہا ہے کہ اب بیماریاں پھیل رہی ہیں، لوگ اس کو دیکھ کے پریشان ہیں۔ یہ میرے جانے سے پہلے بھی حالات تھے، آج بھی ہیں۔ کہنے کے لیے تو ہم دنیا کو کہتے ہیں کہ انڈیا از دا مدر آف ڈیموکریسی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی ماں کی قتل جو ہے جموں کشمیر میں کرنا پسند کرتے ہیں۔ اگر مدر آف ڈیموکریسی ہے تو یہاں کیوں نہیں؟ میں نے اس وقت بھی یہ بار بار اپنی تقریروں میں کہا کہ اگر اربن لوکل باڈیز کے لیے ڈیلیمیٹیشن کرنے کا سوال تھا تو یہ تو آپ بہت پہلے کر سکتے تھے۔ ڈیلیمیٹیشن کا فیصلہ الیکٹڈ باڈیز کا ختم ہونے کے بعد کیوں لیا گیا، اس پہ کوئی جواب نہیں۔ آپ کی پنچایتیں ختم ہوئی، آپ کو پہلے ہی سے ہی پتا تھا کہ پنچایتوں کا ٹرم 5 سال کا ہے، کیا 4.5 سال کے بعد آپ الیکشن کا پروسیس شروع نہیں کر سکتے تھے؟ اگر اس میں بھی آپ کو نئے سرے سے ڈیلیمیٹیشن کرنے کی ضرورت پڑی تو 6 مہینے پہلے ڈیلیمیٹیشن کرتے۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے وائس چیئرمین جی ایم سروری نے کشتواڑ کے ایک دور افتادہ پہاڑی علاقے اندروال کے گاؤں لودھار میں ارجن ایوارڈ حاصل کرنے والی شیتل دیوی کے گھر کا دورہ کیا، جہاں پر جی ایم سروری نے شیتل کے گھر والوں کو مبارکباد پیش کی۔ جی ایم سروری نے کہا کہ شیتل دیوی پر انتہائی فخر محسوس ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کو اجتماعی طور پر ایسے افراد کی حمایت کرنی چاہیے جنہوں نے اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر یوٹی کا نام روشن کیا ہے۔ سب لوگوں کو خوشی سے سمائے نہیں جاتے ہیں کہ ہمارے اس علاقے اندروال، اس لودھار کے علاقے میں ایک شاندار ایونٹ ہوا، بڑا اچھا ہوا۔ ہم مبارکبادی کے مستحق ان کا ماں باپ ہے، ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے بھی جو ان کے گھروں میں آئے اور ان کو مبارکبادی دی۔ اور اس کے عوض میں آج روڈ بھی جو ہم نے پہلے میں نے یہاں تک پہنچایا تھا ان کے گھر میں، ساتھ میں روڈ بھی ہے، اور میں گزارش کروں گا کہ ان کو ہر طرح سے مدد ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی طرف سے، پرائیویٹ ایجنسیز کی طرف سے، این جی اوز کی طرف سے، تاکہ ذرا اس کا مکان بھی ذرا خوبصورت بنے، ان کو گاڑی میں چلنا پھرنا ہو جائے، ان کی بیٹی جو ہے اور
JNK टीचर्स एसोसिएशन ने JNK एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के ताउन से टाउन हॉल हंदवाड़ा में मनशियात की लत और साइबर क्राइम पर एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। सदर JKTA चेयरमैन JKECC शाह फयाज इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तरबियती प्रोग्राम में वालिदैन और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। JKTA के नायब सदर ने इफ्तिताही कलिमात पेश किए और टाउन हॉल हंदवाड़ा में इस बेदारी प्रोग्राम के इनेकाद के लिए टीम का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान मनशियात की लत से बचने और इसके तदारुक के लिए अपना रोल अदा करने का शुरका को मशवरा दिया गया। देखिए, ये जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी और जम्मू कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन का एक मुश्तरका प्रोग्राम था आज एंटी ड्रग जो एडिक्शन है और साइबर क्राइम पे। क्योंकि ये आज पहला प्रोग्राम हम नहीं कर ये तकरीबन तीन साल से हम लगातार जम्मू कश्मीर के हर एक ज़िले में हम प्रोग्राम करते आ रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हम मुलाजमिन के मसाइल जहाँ तक हम सरकार के सामने रखते हैं, हमारा एक और फ़र्ज़ बन जाता है। हम समाज का हिस्सा हैं, इसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाशिंदे हैं। 2023 का जो लास्ट प्रोग्राम किया था हाल ही में, जो ब्लड डोनेशन श्रीनगर में, हमने उस वक्त ये सोचा था कि अब हम ये क्लोज़ करेंगे एक्टिविटीज़, अब हम मार्च से करेंगे, क्योंकि मौसम अब ठीक रहा तो हमने एक्टिविटीज़ और तेज़ कर दी। हाल ही में हमने सैनिटेशन ड्राइव की और ये जो कड़ी महकमे देह तरक्की और पंचायत राज ब्लॉक काकापुरा ने आज ज़िले पुलवामा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस काकापुरा में ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। ब्लॉक दिवस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम, SSP पुलवामा मोहम्मद यूसुफ के अलावा तमाम ज़िले और सेक्रेटरी सतह के अफसरान ने शिरकत की। प्रोग्राम के इनेकाद का बुनियादी मकसद लोगों की शिकायत और मुतालबात को सुनना और शिकायत का फौरी हल फराहम करना और मुख्तलिफ मरकज़ी स्कीमों के बारे में जानकारी फराहम करना था। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने लोगों को यकीन दिलाया कि ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के दौरान उठाए गए तमाम मुतालबात और शिकायत का मुनासिब वक्त पर इज़ाला किया जाएगा। इसके अलावा भी आप लोगों के जो भी कोई जायज़ मुतालबात हो वो एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी विंग के अगर मतलब होंगे तो उनको शोर्टली एड्रेस किया जाएगा। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई यहाँ पे मेडिकल का जो काम है, मेडिकल डिपार्टमेंट का, वो बड़ा ही अच्छा है, जिसमें प्रोसेसिंग सिर्फ जो है इसी जगह से नहीं बल्कि शोपियां से भी लोग आते हैं, तो वो आके यहाँ पे एक्सरे वगैरह करवाते हैं। तो मैं उस डॉक्टर साहिबान को अपनी तरफ से मुबारकबाद कहता हूँ। इसके बाद जो हमारे चैनल्स हैं जो जितने भी, जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था मुझे याद है मेरे पास यही इशू आया था जो इरिगेशन का है, और मैंने अराउंड 45 ऐसे कनाल थे जो आइडेंटिफाई करके हमने MG नरेगा और बाकी कन्वर्जेंस में उनको क्लेम करवाया था। यहाँ पे मैं अभी मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ पे हैं, इसका एक एक्शन प्लान आप अगले 2 दिन में मुझे दे देना विद टाइमलाइंस, और उन टाइमलाइंस के साथ इसका जो भी क्लीनिंग या कहीं पे भी ड्रेजिंग करनी है वो करके विद इन दिस मंथ ये कंप्लीट करके इसका मुझे आप कंप्लाइंस दे देंगे। ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ ने महकमे तालीम और NGO के साथ मिलकर ज़िले में माई स्कूल माई प्राइड मुहिम शुरू करने का ऐलान किया। ये एक तब्दीली की कोशिश है। इस इक़दाम का मकसद कम्युनिटी के अंदर फ़ख्र का एहसास पैदा करना है। मुहिम को वालिदैन और SMC के अरकान की गैर मामूली और मुतासिर कुन काविशों को तस्लीम करने और उनका एज़ाज़ देने के लिए एक पुरजोश मुकाबले के ज़रिए निशानजद किया जाएगा। इस कोशिश में गैर मामूली कारकर्दगी को ज़िला इंतज़ामिया किश्तवाड़ की तरफ से यौम जमहूरिया तकरीब के मौके पर तस्लीम किया जाएगा। नमस्कार, आदाब। जैसा कि आप सभी को पता है, इस हर सरकारी स्कूल में एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। इस स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का काम होता है स्कूल के काम को देखभाल करना, मॉनिटर करना और बच्चों की पढ़ाई ठीक से हो रही है कि नहीं ये सुनिश्चित करना। पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज काम नहीं करती थी, डिफंक्ट थी। एक प्रोग्राम के तहत हम एक NGO के साथ काम कर रहे हैं जिसमें कि इन स्कूल मैनेजमेंट कमेटीज़ को रिवाइव किया जा रहा है। इसमें चेयरमैन बच्चे जो होते हैं उनके पेरेंट्स होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं और बाकी पेरेंट्स भी कमेटी के मेंबर होते हैं। श्रीनगर में बायोस्टैट की जानिब से एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया जिसमें किसानों, डीलरों और आम लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों को पैदावार में इजाफा और फसल के मेयार को बेहतर बनाने के ताल्लुक से जानकारी फराहम की गई। हुज़ैफा खुराकी वाला, फिलहाल डायरेक्टर ऑफ बायोस्टैट इंडिया लिमिटेड।
हम अभी श्रीनगर में अपना रिटेलर्स और अपना पार्टनर्स जो है, ट्रेड पार्टनर्स जो है, हम लोग इधर बुलाए हैं ज़रा मुलाकात करने के लिए, थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी देने के बारे में। और जो बायोसाइड इंडिया जो कंपनी है, हम लोग एक्चुअली खेती में अपना खाद, बायोस्टिमुलेंट्स और अपना दवाया कीटनाशक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जम्मू में प्रोड्यूस करते हैं, औरंगाबाद में प्रोड्यूस करते हैं और भावनगर से। अयूब खालिद कादरी है। मैं बायोस्टैट इंडिया लिमिटेड से लास्ट 21 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। मैं नॉर्थ देखता हूँ। बायोस्टैट इंडिया लिमिटेड जो है कश्मीर वैली में पिछले 21 सालों से काम कर रही है, मोर देन 21 ईयर्स, और किसानों को हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और मेन जो हमारा मकसद है, जो मंशूर है बायोस्टैट इंडिया लिमिटेड का, मरकज़ी सरकार की जानिब से जहां नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए कई सारी स्कीमें चलाई जा रही हैं, वहीं बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करने की गर्ज से भी मरकज़ी सरकार के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया सतह पर भी कई स्कीमें चलाई जा रही हैं। मुल्क की सतह पर होने वाले नेट इम्तहानात के लिए ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने मिशन यूथ के बैनर तले और औसर स्कीम के तहत ज़िले के 50 बच्चों को नेट इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग फराहम करने की गर्ज से नेट सुपर 50 क्लासेस शुरू की हैं, जिसका इफ्तिताह आज ज़िले तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने किया। नेट सुपर 50 क्लासेस में ज़िला पुलवामा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों के तलबा हिस्सा लेकर इम्तहानात की तैयारी कर सकते हैं, जहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें हर तरह की सहूलियात बहम रखी जाएंगी। नेट सुपर 50 क्लासेस का आगाज़ गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज पुलवामा में हुआ, जहाँ पर तलबा मुस्तफ़िद हो सकते हैं। ये कोचिंग 3 माह तक दी जाएगी। नेट सुपर 50 क्लासों के लिए मुंतखब होने वाले तलबा को मुफ्त कोचिंग और मवाद फराहम किया जाएगा, जिसकी उन्हें मुताले के लिए ज़रूरत होगी। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम ने कहा कि यूटी इंतज़ामिया के ताउन से अवसर के तहत नेट सुपर 50 क्लासेस शुरू करने का बुनियादी मकसद ज़िले पुलवामा के मुस्तहिक़ तलबा को नेट के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम करना है, वो भी ज़िले के अंदर ही। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने कहा कि ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ज़िले के इन नौजवानों को भी मौका फराहम करेगी जो तकनीकी शोबे में अपना करियर बनाना चाहते हैं। यूथ का इनिशिएटिव है और इसमें कुछ ही डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट लिस्ट हुए थे और मुझे खुशी है कि पुलवामा उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है। और हमने यहाँ पे ये जो सुपर 50 या सुपर 100 की बात करें, इस तरह से जो हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका बैच शुरू किया, और जिस तरह से इसमें रेस्पॉन्स मिला है, आई एम वेरी हैप्पी कि इट हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट बिगनिंग। प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमें श्रीनगर जाना पड़ता था अपनी कोचिंग कंप्लीट करने के लिए, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए पुलवामा में ही अपनी डिस्ट्रिक्ट में ही निकाला है सुपर नीट 50 क्लासेस, और इससे हमें बहुत फ़ायदा आने वाला है, क्योंकि हमारे माँ बाप एफर्ट नहीं कर सकते थे उतने पैसे कि हम बाहर जाके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके। उन्होंने ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ओपन किया है, जैसे कि वो बच्चे, जैसे आपने कहा कि वो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कोचिंग। डोडा खित्ते में हम आहंगी और शमूलियत को फ़रोग देने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज 10 से 11 जनवरी सन 2024 तक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में उप सद्भावना के तहत रेसलिंग चैम्पियनशिप का इनेकाद कर रही है। रेसलिंग चैम्पियनशिप की इफ्तिताही तकरीब आज आउटडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में मुनक़िद हुई। नौजवानों और वालिदैन के जोश खरोश के साथ एक शानदार मामला। ये टूर्नामेंट मुख्तलिफ पस मंज़र और बरादरियों के नौजवानों को दोस्ती, हमदर्दी और इत्तेहाद के एहसास को फ़रोग देने के लिए इकट्ठा करता है। मकामी स्कूलों, कॉलेजों और नौजवानों के ग्रुप ने जोश खरोश के साथ इस इक़दाम में शमूलियत इख्तियार की, जिससे कुल 34 नौजवान हैं जो टूर्नामेंट के दौरान मुकाबला करेंगे। तवक्को है कि इस इवेंट से न सिर्फ रेसलिंग चैम्पियनशिप की गैर मामूली सलाहियतों का मुजाहरा होगा, बल्कि इत्तेहाद और हम आहंगी के जज्बे को भी उजागर किया जाएगा। नौजवान खिलाड़ियों ने अपने अहल खाना और पूरी बरादरी के साथ ये मौका फराहम करने पर हिंदुस्तानी फ़ौज का शुक्रिया अदा किया। इस टूर्नामेंट ने न सिर्फ उनकी खेलों की सलाहियतों का मुजाहरा करने का मौका दिया, बल्कि उसने आपस में इत्तेहाद और इत्तेहाद का जज्बा भी पैदा किया, जिसे आने वाले सालों तक बरकरार रखा जाएगा। इस तकरीब में कुल 80 तलबा और 120 शहरियों ने शिरकत की। हिस्सा लेने वाले नौजवान ख़ानदानों, मकामी कम्युनिटी और हामियों के साथ एक ऐसा माहौल बनाने के लिए हिंदुस्तानी फ़ौज का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जहां उनकी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जा सकता है। खेलो इंडिया पहल के मुताबिक इस टूर्नामेंट का मकसद रेसलिंग चैम्पियनशिप को क्रिकेट और वॉलीबॉल के अलावा एक खेल के तौर पर उजागर करना और उससे फ़रोग देना है, जो नौजवानों में काफ़ी मकबूल है। ये नौजवानों को ज़िला सतह के टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा और उन्हें खेलों की सरगर्मियों में महारत हासिल करने के लिए बाइख्तियार बनाएगा। इलाके के लोगों ने ज़िले डोडा में नौजवानों के दरमियान खेलों की सरगर्मियों की हौसला अफजाई के लिए हिंदुस्तान की
ہندوستانی فوج کی طرف سے فراہم کی جانے والی مدد کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اس قدم سے ڈوڈا کے علاقے میں کھیلوں کی ترقی کو فروغ دینے میں مدد ملے گی اور طلباء کے درمیان سماجی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو بھی فروغ ملے گا۔ ملتی ہے بچوں پہ بھی، اور یہاں کے ڈوڈا کے بچے مجھے کم دکھے ہیں اور دور دور سے بہت آئے ہیں یہاں پر ریسلنگ کے لیے، اور انڈیا آرمی نے جو یہ رکھا ہے یہ بہت ہی اچھا رکھا ہے۔ یہاں پر پہلی بار ہم کو میڈ پہ دنگل کرنے کی موقع ملا ہے انڈیا آرمی کے وجہ سے، ہم تو مٹی پہ کرتے تھے۔ ہاں ہم خوش ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے، کیونکہ جب انڈین آرمی کی طرف سے یہاں پر جب بھی رکھے گئے تو بہت مزہ آتا ہے۔ کبھی کبڈی کا رکھتے ہیں جس سے ہم یوتھ جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، جو ہے یوتھ کو ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ ہمیں پوائنٹ کی دنگل کیسے کھیلنے ہیں۔ ریسلنگ کا یہ جو لایا ہے یہاں پر۔ جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی گزشتہ برسوں میں برف سے لدے گلمرگ کی تصویریں دکھانے والی سوشل میڈیا پوسٹ نے اس خشک سردی کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے جس کا ہمالیہ اس سال مشاہدہ کر رہا ہے، اور 6 جنوری 2022 اور 23 کو لی گئی اپنی تصویریں شیئر کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے نشاندہی کی کہ اس سال برف کی کمی کا مطلب سکینگ کے امکانات کی کمی کے علاوہ شدید موسم گرما ہو سکتا ہے۔ عمر عبداللہ نے ایکس پر پوسٹ کیا، میں نے سردیوں میں گلمرگ کو اتنا خشک کبھی نہیں دیکھا۔ اس کو تناظر میں پیش کرنے کے لیے یہاں پچھلے سالوں کی چند تصاویر ہیں، دونوں 6 جنوری کو لی گئی تھی۔ اگر یہاں جلد ہی برف باری نہیں پڑی تو موسم گرما بہت برا ہو جائے گا۔ وادی کشمیر میں جہاں لڑکیاں دنیاوی تعلیم میں لڑکوں سے کافی آگے ہوتی ہیں، وہیں اب لڑکیاں دینی تعلیم میں بھی اپنی دلچسپی ظاہر کر رہی ہیں، جس کی مثال ہمیں آئے روز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جہاں یہ لڑکیاں قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہی ہیں، وہیں کچھ لڑکیاں قرآن کو تحریر کرنے میں بھی دلچسپی دکھا رہی ہیں۔ پیش ہے رپورٹ۔ یہ تفصیلی رپورٹ اور مجھے دیجیے اجازت۔ ضلع پلوامہ کے لاجورا علاقے سے تعلق رکھنے والی 10ویں جماعت کی طالبہ قاصرہ فیاض نے 71 دنوں میں قرآن مجید ہاتھ سے تحریر کیا ہے، جس کو لے کر ان کے اہل خانہ کے ساتھ ساتھ پوری آبادی کافی خوش نظر آ رہی ہے، اور قاصرہ کی اس کامیابی کے لیے انہیں مبارکبادی دینے کے لیے ان کے گھر لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اس سے قبل بھی کچھ نوجوان لڑکیوں نے اس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وادی کشمیر کی لڑکیاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں بھی دلچسپی رکھتی ہیں۔ اس موقع پر قاصرہ فیاض نے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں کافی خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے لیے چنا اور میں نے 71 دنوں میں قرآن پاک کو ہاتھ سے تحریر کیا ہے۔ قاصرہ نے استاد اور والدین کے بھرپور تعاون کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھنا چاہیے، تبھی وہ معاشرے میں پھیلی برائیوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ایک بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے، تبھی اس کی دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے۔ اس سلسلے میں قاصرہ فیاض کے استاد مولانا مبشر احمد نے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت سماج میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، جس سے انسان کو بچنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور ان سے بچنے کے لیے قرآن سے بڑھ کر کوئی اور کتاب نہیں ہے۔ پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا، اور اس کے بعد جو بھی کریڈٹ ہے میرے استاد کو جاتا ہے، مولانا مبشر سر، اور ان کی وجہ سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس کے بعد میں اپنے پیرنٹس کی بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا، اور یہ جو قرآن ہے میں نے 71 ڈیز میں نے کمپلیٹ کیا، اور میں سب کو یہ میسیج دوں گی کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی ساتھ رکھو، کیونکہ یہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر دیتی ہیں۔ اور ہماری سوسائٹی میں کہوں گی کہ جو یہ بیڈ ایولز ہے ان کی طرف زیادہ فوکس مت کرو، اپنی پڑھائی کے طرف زیادہ فوکس کرو، اپنی فیوچر کو دیکھو ہمیں کیا کرنا ہے، اور اس قرآن کو ساتھ رکھو، اللہ تعالیٰ کو ساتھ رکھو۔ ہمارا جو معاشرہ آج دن بدن بگڑ جاتا رہا ہے، تو مگر اس بچی نے کمال کر دیا ہے۔ پورے قوم جو ہماری بچیاں جن کو ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہم،
इस कुरान की तरफ जब आप आ जाओगे, आप हर चीज़ से महफूज रहोगे, चाहे ड्रग हो, शराब हो, चरस हो। हमारे नौजवान भी इसमें लिपट गए हैं। हम उनको ये पैगाम देना चाहते हैं, गुजारिश करना चाहते हैं, आप भी कुरान की तरफ आ जाओ। आपने अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, हमारे बच्चों की ज़िंदगी बन जाएगी। मौलाना मुबश्शिर अहमद ने वालिदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को दीनी तालीम देने के लिए उनको दरसगाह में भेजें, ताकि वो दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी हासिल करते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को संवार सके और समाजी बुराइयों से महफूज रह सके। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा कश्मीर से सैयद आदिल मुश्ताक की ये रिपोर्ट।